إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فسلام الله عليكم ورحمته تعالى وبركاته إن شاء الله حديثي معكم اليوم بالله سبحانه وتعالى فقادي زاري توسنا ما استوسي مفلقوا لقربين ور معية الله يا الله سبحانه وتعالى عبرونت كتنقوش غارا كأمانيوش غارا كتغستانيوش غارا الله سبحانه وتعالى ليت يا عبرونت አለው ያንን የአላህ Subhanahu Wa Ta'ala አብሮነት ሊያመጡ የሚችሉ ሰበቦች ምንድናቸው በሚለው ዙሪያ ላይ ኢንሻአላህ እናያለን እንደተቀል الله سبحانه وتعالى أخبر أنه مع جميع عباده بعلمه وإحاطته الله سبحانه وتعالى كتقل باሮቹ ጋር እንደሆነ ተናግሯል بعلمه الله سبحانه وتعالى بمكة بابو كتقل باሮቹ ጋር እንደሆነ ተናግሯል الله ይሄንንም الله سبحانه وتعالى سورة المجادلة ላይ እንዲህ ይላል ألم تر أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض الله سبحانه وتعالى بسماوات ውስጥ ያለውን እንደዚሁም በምድር ውስጥ ያለውን ሁሉ የሚያውቅ መሆኑን አታይም ይላል الله አየህን الله የሚያውቅ መሆኑን ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم ሶስት ሰዎች የሚንሾካሾኩ አይሆኑም አራተኛቸው الله سبحانه وتعالى ቢሆን እንጂ ይላል ولا خمسة إلا هو سادسهم አምስትም አይሆኑም አምስትም አይኖሩም ስድስተኛቸው الله سبحانه وتعالى ቢሆን እንጂ ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم ከዛም ቁጥራቸው አይቀንስም ከዛም አይበዛም الله سبحانه وتعالى ከነሱ ጋር ቢሆን እንጂ أينما كانوا የትም ቦታ ላይ ቢሆኑ ይላል الله سبحانه وتعالى ከዛ በሰሩት በሆነው ተግባር الله ይነግራቸዋል ይላል ثم ينبئهم بما عملوا يوم القيامة የቂያማ ቀን በሰሩት በሆነው ስራ الله سبحانه وتعالى ይነግራቸዋል ይላል إن الله بكل شيء عليم الله سبحانه وتعالى በሁሉም ነገር አዋቂ ቻይ ነውና ይላል الله በሁሉም ነገር ላይ አዋቂ ነው ስለዚህ እነዛ አካሎች ሚስጥር የሚያወሩ በጣም ድምጻቸውን ዝቅ አድርገው የሚንሾካሾኩ የሆኑ አካላቶች በምንም አይነት መልኩ ይንሾካሾኩ الله سبحانه وتعالى ከነሱ ጋር ነው ቁጥራቸው ይብዛም ይነስም الله ከነሱ ጋር ነው ሁለት ሶስት የሚሆኑ አራተኛቸው الله አምስትም አይሆኑም አምስተኛ ስድስተኛቸው الله سبحانه وتعالى ቢሆን እንጂ ይላል ስለዚህ عباد الله فالله سبحانه وتعالى مع جميع خلقه الله سبحانه وتعالى كتقل فطرانوቹ ጋራ ነው الله
بعلمه وإحاطته بأوقاته الله سبحانه وتعالى بما كاببو كبارو تغارنو ويقول سبحانه وتعالى في كتابه الكريم أهونما الله سبحانه وتعالى بتكبره قرآنه انده لنا وهو معكم أينما كنتم إلى الله وهو معكم الله سبحانه وتعالى كالناس غارنا إلى الله كبارو تغارنو أينما كانوا الناس يتم بيهونوا أينما كنتم يتم بوتا بتهونوا الله سبحانه وتعالى كان أنت غارنا إلى وهو معكم أينما كنتم يتم بوتا بتهونوا الله سبحانه وتعالى كان أنت غارنا والله بما تعملون بصير الله سبحانه وتعالى بمسروت تملكاچ ነው ይላል አላህ ስለዚህ ባሮች የሚሰሩት የሆነ ተግባር ከአላህ Subhanahu Wa Ta'ala ምንም የሚደበቅ ተግባር የለም የሚል እንረዳለን وهذه معيه عامه ይህች ጠቅላይ የሆነች معيه ናት አሉ ለማን لجميع خلقه اينما كانوا ለአጠቃላይ ፍጡራኖች የትም ቦታ ላይ ቢሆኑ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ከነሱ ጋር መሆን እየተናገረ ነው واينما ذهبوا ወደየትም ቦታ ይጓዙ واينما حلوا የትም ቦታ ላይ ይረፉ ይስፈሩ واينما ارتحلوا ወደየትም ቦታ ላይ ይጓዙ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala معهم بعلمه الله በእውቀቱ ከነሱ ጋር ነው አላህ Subhanahu Wa Ta'ala لا يخفى عليه من احوالهم مالو ከባሮች ሁኔታዎች በአላህ Subhanahu Wa Ta'ala ላይ የሚደበቅበት ነገር የለም ሻይ ምንም ነገር በአላህ ላይ አይደበቅም ከሰዎች ሁኔታ ለምን አላህ Subhanahu Wa Ta'ala በሰማያት በምድር ላይ ያሉ ነገራቶች ሁሉ የሚሰሩ ተግባራቶች የሚነገሩ ንግግሮች ሁሉ ከአላህ Subhanahu Wa Ta'ala አይደበቁምና የሚደበቅ የለምና ይሄ ደግሞ معية عامة በመባል ይታወቃል ማለት ነው ነገር ግን ዒባደላህ وهناك معية خاصة لأهل الإيمان لا أمنة ባለቤቶች ላማኞች الله سبحانه وتعالى ለየት የሆነ እነሱን በማገዝ በመርዳት በማጠንከር ከነሱ ጋር የሚሆንበት አለ لأهل الصلاح ለማስተካከል ባለቤቶች لمن كان مع الله سبحانه وتعالى كالله سبحانه وتعالى ጋራ ለሆነ አካል ማለት ነው فالله سبحانه وتعالى يكون معه الله ከሱ ጋር ይሆናል በመኑ بمعية خاصة ለየት ባለች معية መሆን ከሱ ጋር መሆን የምታዩን እሷ ደግሞ تقتدي الحفظ መጠበቅን የምታስፈርድ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ያንን ባሪያ እንዲጠብቀው የምታደርግ ወልከላአተ ተመሳሳይ ነው አላህ Subhanahu Wa Ta'ala እንዲጠብቀው ወሪዓየተ ወተእይደ እንደዚህም አላህ እንዲንከባከበው አላህ Subhanahu Wa Ta'ala እንዲያግዘው እንዲያበረታው የምታረግ የሆነች አለች አሉ ወነስራ እርዳታንም የምታስፈርድ የሆነች هذه المعية الخاصة ይህች ነጠል ያለች የሆነ معية ናት አሉ ስለዚህ ይህች ነጠል ያለ የሆነ معية ደግሞ لا تكون للناس عامة ለጥቅል ሰዎች አትሆንም አሉ بل ይልቁንም وإنما تكون لمن يستحقها من أهل الإيمان ከእምነ ባለቤቶች ከኢማን ባለቤቶች ለሚገቡ ለሆኑ አካላቶች ነው የምትሆነው አሉ እንደዚሁም ደግሞ ወሰላሂ لأهل من أهل الإيمان والصلاح والصدق مع الله سبحانه وتعالى كالله قولتنيا كهونو راساቸውን ከሚያስተካክሉ በጎ ከሆኑ ከመልካም ባሮቹ ጋራ የምትሆን معيانات ነው ስለዚህ በሷ ዙሪያ ላይ ይሄንን معيا الله سبحانه وتعالى እነዛና ካላቶ ሊረዳ አላህ ሊያጠናከራቸው ሊጠብቃቸው ዘንዳ የሚያመጡ የሆኑ ሰበቦች አሉ ከነዛ ሰበቦች በአላህ Subhanahu Wa Ta'ala ፍቃድ የተወሰኑትን እናያለን ማለት ነው ዒባደላህ ስለዚህ ከነዚህ መካከል በጣም በርካታ የሆኑ ሰበቦች አሏት من اعظم اسبابها تقوى الله سبحانه وتعالى الله سبحانه وتعالى መፍራት ነው አላህ ከባሮቹ ጋር ሊሆን ዘንዳ አላህ የኢማን ባለቤቶችን ሊረዳቸው ዘንዳ የመጀመሪያ እነዛ ባሮች ያንን የአላህ መፍራት የሚባለውን ተቅዋ የሚባለውን ነገር ሲያስገኙ ነው የአላህ ባሪያ የኢማን ባለቤት የሚሆኑት የአላህ እርዳታ የሚመጣቸው ስለዚህ ተቅዋ الله جل وعلا فإن ربنا سبحانه وتعالى الله سبحانه وتعالى بتكبروا قالوا من ይላል الشهر الحرام بالشهر الحرام የተከበረው ወር በተከበረው ወር አንፃር ነው ይላል ይሄም እንዴት ነው ይላሉ ሙፈሲሮች እንደሚታወቀው መልእክተኛው አለይሂ ሰላቱ ወሰለም እና ባልደረቦቻቸው በ6ኛው ሂጅራ ላይ ዑምራ ለማድረግ ወደ መካ አጉርፈው ነበር
መካከል ላይ ቁረሾች ምን አድርገዋቸዋል አግተዋቸዋል ሁደይቢያ የሚባል አካባቢ ላይ ሲደርሱ ከዛ ምን በሚል ተግባቡ ያው ባሁኑ አመት ላይ ላይገቡ ቀጣይ አመት ሊገቡ የሚል ነበር ነገር ግን በቀጣይ አመትም በሰባተኛው አመት ላይ መልእክተኛው አለይሂ ሰላቱ ወሰለም ከባልደረቦቻቸው ጋራ በዛው ዙልቃዒዳ በዛው ወር ላይ ምን አደረጉ መተው ገቡ ማለት ነው ዑምራ አደረጉ አላህ ምን አለ አሽሁሩል ሐራሙ ቢሽህሪል ሐራም የተከበረ ዙልቃዒዳ ማለት ደግሞ ከተከበሩ ወራቶች ነው የተከበረው ወራት በተከበረው ወራት አንፃር ነው አላህ በዛው ወር ታገዱ በዛው ወር ላይ ባመቱ መልሰው ገቡ ይልና አላህ ወልሑሩማቱ ቂሷስ ክብሮች ተመሳሳዮች ናቸው ይላል አላህ Subhanahu Wa Ta'ala በዙልቃዒዳ ላይ እናንተ በተከበሩ ወራቶች የሚጋደሏቸው ከሆነ በዛው ላይ ቂሷስ አድርጉ እናንተም ተጋደሏቸው አለ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala በዛው ወር ቢጋደሏቸው ስለዚህ ክብሮች ተመሳሳዮች ናቸው አለ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ይልና ምን ይላል فمن يعتدى عليكم በእናንተ ላይ ድንበር ያለፈባችሁን የሆነ አካል فاعتدوا عليه በሱ ላይ ይለፉበት አለ አላህ بمثل ما اعتدى عليكم በእናንተ ላይ በታለፈባችሁ ልክ እለፉበት አለ አላህ ከዛ ምን አለ ወተቁላህ አላህን ፍሩ ወዕለሙ አነ አላህ መዐል ሙተቂን አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ከጥንቁቆች ጋር መሆኑን እወቁ ይላል መሐል ሻሂዱ ይሄ ነው ወዕለሙ አነ አላህ መዐል ሙተቂን ወተቁላህ አለና አላህን ፍሩ አለ ወዕለሙ እወቁ አነ አላህ መዐል ሙተቂን አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ከጥንቁቆች ጋር መሆኑንም እወቁ ሲል አላህ Subhanahu Wa Ta'ala هذا هو شاهدنا ይሄ ነው የምስክር ቦታችን የፈለግንበት ከአያቷ የተፈለገው ይሄ ነው ከርዕሱ ጋር የሚሄደው ወተቁላህ ወዕለሙ አነ አላህ መዐል ሙተቂን فمن كان من اهل التقوى አላህን ከሚፈሩ አካሎች የሆነ አካል فالله معه አላህ ከሱ ጋር ይሆናል አላህ ከሱ ጋር ይሆናል አተቅዋ ያው ተቅዋ የሚባለው እንደሚታወቀው ዒባደላህ አንተ አዕማለ ቢጧዓቲላህ ሚን ተውሂድን ሚን ሶላትን ያአላህ Subhanahu Wa Ta'ala አላህን በመፍራት በአላህ መታዘዝ ነው አንተ አዕማለ ቢጧዓቲላህ በአላህ ትእዛዝ ልትሰራ ነው አላህ Subhanahu Wa Ta'ala መነጠልን ይመስል ሶላትን ይመስል እንደዚሁም ደግሞ ጾምን ይመስል መልካም መዋልን ዝምድና መቀጠልና የመሳሰሉ መልካም የሆኑ ተግባራቶችን ልትሰራ ነው አላ ኑሪ ሚን አላህ አይ አላ ዒልሚን በዕውቀት ላይ ሆነ በአላህ Subhanahu Wa Ta'ala ከአላህ በሆነ ብርሃን ላይ ሆነ ቢማዕና በዕልም ላይ ሆነ ልትሰራ ነው ተርጁ ተዋብ አላህ ያአላህ Subhanahu Wa Ta'ala የሰራህበትን የጾምክበትን እንደዚሁም ደግሞ ዝምድና የቀጠልክበትን አላህን በብቸኝነት ያመለክበትን አጅሩን ከአላህ Subhanahu Wa Ta'ala የምትፈልግ ስትሆነ من رب العالمين ترجو ثوابها من رب العالمين سبحانه وتعالى كلمات ጌታ ጥራት ከተገባው ከአላህ የምትፈልግ ስትሆን ያንን የአላህ Subhanahu Wa Ta'ala በመፍራት هاي الله بالله تزاز ላይ ተግባራቶችን መስራት በዕልም ላይ ሆኖ ይሄ ተቅዋ ይባላል አሉ هذه هي التقوى التي من عمل بها تقبل الله منه በሷ የሰራ የሆነ አካል አላህ Subhanahu Wa Ta'ala የሚቀበለው የሆነች ተቅዋ ማለት አላህን መፍራት ማለት ይችላል አሉ عباد الله لمن انما يتقبل الله من المتقين الله Subhanahu Wa Ta'ala የሚቀበለው ከጥንቁቆች ብቻ ነውና እንደዚሁም ደግሞ ተቅዋ ምን አለው በአላህ Subhanahu Wa Ta'ala ትእዛዝ ላይ መስራት በዕልም ላይ በብርሃን ላይ በኑር ላይ ሆኖ የአላህን አጅር ፈልጎ በማዕና በዛ ተግባር ላይ በሰራው ስራ በመልካም ስራው ከአላህ አጅር ፈልጎ እንደተባለ ሁሉ ወአንተ ተሩከ ማዕሲየተ አላህን ማመጽ ልትተው ነው አላ ኑር ሚን አላህ በአላህ Subhanahu Wa Ta'ala ብርሃን ላይ ሆነ በዕልም ላይ ሆነ ተኻፉ ዒቃብ አላህ የአላህ Subhanahu Wa Ta'ala ቅጣት የምትፈራ ሆነ ስለዚህ ይሄንን ካረጋገጠ አንድ ባሪያ የአላህ Subhanahu Wa Ta'ala መፍራት የሚባለው ነገር አረጋግጧል ይዟል ማለት ነው እንደዛ ከሆነ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ከሱ ጋር ለመሆኑ ምንም ጥርጥር የለውም ለዚህም ነው አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ምን ይላል ያ አዩሃ الذين آمنوا እናንተ ያመናችሁ ሆይ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala قاتلوا الذين يلونكم من الكفار እነዛን ከጎናችሁ ያሉ ከቅርባችሁ የሆኑ ከካህዲያኖችን ተጋደሉ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ይሄን ማን ነው ይላሉ ዑለሞች ሙፈሲሮች እነ በይኑ ቁረይዛ በኑ ነድር በኑ ቀኑቃ እነዛ በመዲና ዙሪያ ያሉ የይሁዳ ጎሳዎች ነው አሉ አው ደግሞ የበሩሞች ነው አሉ ለምን ከኢራቅ አኳያ ስትታይ ሮም ለመዲና በጣም ቅርብ ስለሆነች እነዛን ካህዲያኖችን ተጋደሉ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ወልየጅዱ ፊኩም غلظة
በእናንተ ላይ ኃይልን ብርታትን ያገኙ ይላል አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ጠንካራ ሁኑባቸው ይልና አላህ ወዕለሙ አወቁ አን አላህ መዐል ሙተቂን አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ከጥንቁቆች ጋር ነው ይላል አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ስለዚህ አተቅዋ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala መፍራት የሚባለው ነገር የአላህ Subhanahu Wa Ta'ala ለየት ያለ መዕያ ከባሮች ጋር እንዲሆን አላህ ባሮችን እንዲረዳቸው እንዲጠብቃቸው ከማንኛውም አይነት ተንኮል ይሄንን ሁሉ ሰበብ የሚያደርግ ነው ይሄ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala መፍራት የሚባለው ነገር ማለት ነው ዒባደላህ ሌላኛው ومن اسباب معيه الله عز وجل لعبده المؤمن ከሰበቦች መካከል አላህ Subhanahu Wa Ta'ala አማኝ ከሆነ ባሪያው ጋር እንዲሆን እንዲያግዘው እንዲረዳው እንዲያጠነክረው እንዲያበረታው ከሚያደርጉት የአላህ Subhanahu Wa Ta'ala አብሮነት ለዛ ሰበብ መካከል አይየኩነ ሙተሐልየን ቢሶብር በትዕግስት የተላበሰ ሊሆን ነው ባሪያው ሶብር ሊኖረው ነው ለዚህም ነው አላህ Subhanahu Wa Ta'ala በቁርአኑ ምን ይላል قال الذين يظنون انهم ملاقو الله እነዛ አሉ ይላል አላህ Subhanahu Wa Ta'ala እንደሚታወቀው ያው በእነዛ ጃሉት የሚባለው ከሱ ጋራ ወታደሮችን ይዞ بمعنى ጣሉት ወታደሮችን ይዞ ጃሉትን ለመጋደል እየሄደ ነበር ከዛ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ሱረቱል በቀራ ላይ እየጠቀሰው ማለት ነው ከዛ ከሱ ጋር አብረው እየተጓዙ እያለ ምን አላቸው አላህ Subhanahu Wa Ta'ala በባህርኛን ይፈተነናል በወንዝ ስለዚህ ከዚህ የጠጣ ከኔ አይደለም ብቻ በእጁ መዝገንም ብቻ ያዘገነ ሲቀራለና ከዛ በኋላ አብዛኞቹ የጠጡ ሆኑ አማኞች የተወሰኑ ብቻ አለፉ ከዛ በኋላ ካለፉት መካከላውን ምን አሉ የጃሉትን ወታደር ሲያው እኛማ ምንም ችሎታ የለንም ይሄንን መጋፈጥ አንችልም ይሄን ወታደር አሉ ከዛ በኋላ እነዛ قال الذين يظنون انهم ملاقو الله እነዛ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala እንደሚገናኙ እርግጠኛ የሆኑት አማኞች አሉ ይላል አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ምን አሉ كم من فئات قليله سنتنا سنت ትንሽ የሆነ ጥቂት የሆነ ቡድን አለች غلبت فئه كثيره باذن الله በጣም በርካታ የሆነ ጭፍራን በአላህ ፍቃድ ያሸነፈች ስንትና ስንት ትንሽ የሆነ ጭፍራ አለች አሉ እና والله مع الصابرين اللهم ከታጋሾች ጋር ነው አሉ ይላል አላህ Subhanahu Wa Ta'ala እነዛ የጧሉት ህዝቦች ከአላህ ጋር እንገናኛለን አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ጋር እንደሚገናኙ እርግጠኛ የሆኑት ይሄን እንደተናገሩ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ይነግራናል ምን አሉ መጨረሻ ላይ والله مع الصابرين አላህ ከታጋሾች ጋር ነው አሉ ስለዚህ ሶብር ይኑራችሁ ጦርነትም ቦታ ላይ ይሁን የትም ቦታ ላይ ይሁን ትዕግስት ይኑራችሁ ሶብር ይኑራችሁ የሚል መልእክት ይኖረዋል ማለት ነው لازم لو الله سبحانه وتعالى أخبر أنه مع الصابرين الذين يصبرون على طاعة الله عز وجل الله سبحانه وتعالى بمتازز بكم يتاقسوا كونوا كتاقشوا القاران ديونا الله سبحانه وتعالى ينقرنا فيمتثلونها يا الله سبحانه وتعالى انتزاز بسوالي صبر أدرقوا ياك انتزاز يفسمواتال እነዚህም ደግሞ والذين يصبرون عن معصية الله አላህን ከማመጽም ደግሞ የሚሶብሩ የሆኑ ናቸው እነዛ የሆኑ አካላቶችና ፈይጅተኒቡናሃ የሚርቋት ከሆኑት ጋራ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala እንዲሆነ ይነግረናል والذين يصبرون على أقدار الله المؤلمة አሳማሚ አድሚ ከሆነች بمعنى የምታቆስል ከሆነ በአላህ Subhanahu Wa Ta'ala ደግሞ ቀዷ ላይም በዛም ላይ የሚሶብሩ ናቸው مثلا ከቅርብ ቤተሰብ ሊሞትበት ይችላል እናት አባት ወንድም አው ደግሞ የተለያየ አይነት ፈተና አደጋ ሊደርሱ ይችላሉ ከበዛ ላይ ያ የሚያሳምም የሆነ ነገር ሀዘን ትካዝ የሚያመጣ በሆነ በአላህ Subhanahu Wa Ta'ala ውሳኔ ላይም ደግሞ ሶብር ከሚኖራቸው ከሚታገሱ ጋራ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala እንደሆነ ይናገራል ማለት ነው እና ምን ያደርጋሉ ለዛ አካላቶች فيتحملون ويصبرون ويحتسبون الاجر عند الله سبحانه وتعالى من ያደርጋሉ ይሸከማሉ ሶብርን ይሶብራሉ በአላህ Subhanahu Wa Ta'ala ላይ ደግሞ ምን ያደርጋሉ ihtisab ያደርጋሉ አላህ በዚህ በታገስልበት አላህ አጅራችንን ይከፍለናል ብለው ihtisab ያደርጋሉ ከአላህ هؤلاء الله عز وجل معهم بحفظه ورعايته وكلاءته وتأييده ونصره سبحانه وتعالى እነዚህን አካላቶች አላህ Subhanahu Wa Ta'ala በማጠንከር በማበርታት እነሱን በመደገፍ الله سبحانه وتعالى كنسو غارا يሆናል ነው وقال سبحانه الله سبحانه وتعالى بتكبر وقالوا من يلال يا ايها الذين امنوا اصبروا بالصبر والصلاه يا ايها الذين امنوا ان انت امنوا على الله سبحانه وتعالى استعينوا بالصبر والصلاه
በአላህም بمعنى በሶብር እንደዚሁም ደግሞ በስግደት አበታገዙ ይላል አላህ استعينوا بالصبر والصلاه በትዕግስትና በሶላት ታገዙ ይላል አላህ ان الله مع الصابرين الله سبحانه وتعالى ከታጋሾች ጋር ነው ይሄ معية خاصة ነው يقتضي الحفظ والتأييد والكلاءة እነዚህን ሁሉ የሚያካትት የሆነ ማለት ነው ይሄ ከአላህ Subhanahu Wa Ta'ala ከአማኝ ባሪያው ጋር የሚሆንበት ነው ويقول سبحانه وتعالى አሁንም አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ምን ይላል ስለ አማኞች እየተናገረ አማኞች ከሃዲያኖችን እነዛን የሸይጣን ወዳጆችን የሚያሸንፉ እንዲሆኑ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala እየተናገረ ምን ይላል ከነሱ 20 ቢሆኑ ይላል አላህ 20 ቢሆኑ 200ን ያሸንፋሉ እንደዚሁ ደግሞ 100 ቢሆኑ 1000ን ያሸንፋሉ ይላል አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ይናገርና መጨረሻ ላይ ምን ይላል አልአነ አሁን አላህ الآن አሁን ላይ خفف الله عنكم الله سبحانه وتعالى ከናንተ አቀለለላችሁ ይላል وعلم أن فيكم ضعفا በእናንተ ውስጥ ድክመት እንዳለ አወቀ ይላል አላህ ደካሞች እንደሆናችሁ አወቀና በእናንተ ላይ አቀለለላችሁ አላህ ከዛ ምን አለ فإيكم منكم مئات ከናንተ 100 ቢሆኑ صابرة የታገሱ የጸኑ የሆኑ 100 ካሉ يغلب 200 200 ያሸንፋሉ አላህ وإيكم منكم 1000 ከነሱ 100 ቢሆኑ يغلب 2000 بإذن الله 2000 ያሸንፋሉ አሁን አንድ ለስንት ሆነ አምን ሆኑ አንድ ለሁለት ሆኑ አሁን አንድ ለሁለት ቀድሞ ላይ ለ10 ነበር የተባሉት አላህ ምን አለ ያን እንደማይችሉ ሲያቅ አላህ ምን አለ الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفا አሁን ላይ አላህ አወቀና ደካሞች እንደሆናችሁ ከናንተ ላይ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ቀለለላችሁ አለና ምን አለ ታጋሽ ሆኑ ሶብረኛ የሆኑ በሶብር የተራበሱ የሆኑ ስንት ካሉ 20 አፎን እነዛ ካሉ 100 ካሉ ምን ያደርጋሉ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala 100ዎቹ 200 ያሸንፋሉ 1000ዎቹ ደግሞ 2000 ያሸንፋሉ አንድ ለሁለት ማለት ነው አላህ بإذن الله በአላህ ፈቃድ ይላል والله مع الصابرين الله سبحانه وتعالى ከታጋሾች ጋር ነው ይላል ስለዚህ فكن صابرا عبد الله ይላሉ ሸህ አንተ የአላህ ባሪያ አንቺ የአላህ ባሪያ ሆይ ትዕግስተኛ ሁኑ ትዕግስተኛ ሁኚ ኩን صابرا على طاعة الله በአላህ Subhanahu Wa Ta'ala ትእዛዛት ላይ በዛ ላይ ትዕግስተኛ መሆን ሶብር ዒልም ለመማር ሶብር ይጠይቃል ማለት በጣም ፈታኝ ነገራቶች አሉ ስለዚህ ቁጭ ማለቱ ለዛ ነው ዑለሞች كما يروى عن امام الشافعي رحمه الله تعالى عليه من ይላል አንድ ሰዓት ላይ አንድ ኢማም በማዕና ቃቅሪ ላይ እዛ ላይ ጎንበስ ያላለ የሆነ አካል እድሜ ልኩን የጅልናን ዋንጫ ሲጎነጭ ይኖራል እንደሚለው ማለት ነው እና ሁሉም ነገር ሶብር ይጠይቃል አላህ Subhanahu Wa Ta'ala መታዘዝ ጧዓ የሚባል ነገር ይጠይቃል እንደዚሁም ደግሞ ኩን ሷቢራና ማዕሲየቲላህ ከአላህ Subhanahu Wa Ta'ala ወንጀል አላህን ከመወንጀል ታጋሽ መሆን ትዕግስት የሌለው የሆነ አካል ይወነጀላል የተለያየ መጥፎ ስራዎችን ይሰራል ኩን ሷቢራና ለአቅዳሪላህ المؤلمه እንደዚሁም ደግሞ በጣም አሳማሚ የሆነ ከባድ በሆነ በአላህ Subhanahu Wa Ta'ala ውሳኔ ላይ ሲደርስብህ የዛኔ ትዕግስተኛውን حتى تظفر بمعية الله عز وجل لك يا الله سبحانه وتعالى አብሮነት ካንተ ጋር እንድትጎናጸፋት ዘንዳ ምንውን ትዕግስተኛውን ይላሉ ስለዚህ ሁለተኛው الصبر على طاعة الله بالله سبحانه وتعالى ትእዛዛቶች ላይ ሶብር ማድረግ الصبر على معصية الله بالله سبحانه وتعالى معصية الله بالله ከማመጽ ከዛ ላይ ሶብር ማድረግና እንደዚሁም ደግሞ ሶብር على اقدار الله المؤلمه በእነዚህ ላይ ሶብር ማድረግ ይሄ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ከባሪያ ጋር አብሮ እንዲሆን ከሚያደርጉ ሰበቦች መካከል ነው ሌላኛው من اسباب معيه الله عز وجل لعبده الاحسان ما سامر ነው በጎን መዋል መልካም ተግባራቶችን መፈጸም ነው سواء الاحسان في عبادة الله جل وعلا ይሄ መልካም ስራ የሚባለው አላህ Subhanahu Wa Ta'ala በማምለክም ይሁን እንዲህ ማለት ነው وذلك أن تعبد الله كأنك ترى أنت الله سبحانه وتعالى እንደምታየው አድርገህ ማምለክም ይሁን فإن لم تكن تراه فإنه يراك ባታየውም እንኳን እሱ አንተን እንደሚያይህ አድርገህ ማምለክም ይሁን በዛም አላህን በማምለክ ዙሪያ ላይ ይሁን መልካም የሚባለው ኢህሳን የሚባለው አወል ኢህሳን ኢላ المخلوقين ወይ ደግሞ ወደ ፍጡራኖች መልካም መዋልን የሚመስል
ይሄ ሁሉ ማለት ነው ይሄ ሁሉ مثلا ببذل المعروف لهم ለነሱ መልካም ነገራቶችን በመስጠት ሊሆን ይችላል وكف الاذى عنهم ከነሱ ደግሞ ተንኮልን በመጠበቅ ከነሱ መጥፎን ነገር በመጠበቅም ሊሆን ይችላል وطلاقه الوجه لهم ፊትህን በሻሻ በማድረግ بمعنى ፈገግ ብሎ በተለይ በሚገናኝ ጊዜና ለዛ ነው መልእክተኛው አለይሂ ሰላቱ ወሰለም እንደው ከመልካም ነገር አታስተናንሳሉ ወለው አንተ ለቃ اخاك بوجه طلق መልካም ወንድምህን በጥሩ ፊት ፈገግ ባለ ፊት መገናኘት ቢሆንም እንኳን ይሄ መልካም ነገር ነው ስለዚህ እነዚህ የሚሆኑ ይሄንን የሚያደርግ ይሆን አካል አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ከሱ ጋር ይሆናል ማለት ነው فتبذل معروفك للناس ለሰዎች መልካም ነገር ልትሰጣቸው ይመስል وتبذل احسانك للناس መልካም ነገር ልታደርግ ይመስል ለሲየም الاحسان الى الوالدين ለየት ባለ መልኩ ደግሞ ወደ ወላጆች መልካም ነገር መዋል መልካም ከሚዋላቸው መካከል ምንድነው አላህ Subhanahu Wa Ta'ala በብቸኝነት እንዲያመልኩ በአላህ ላይ ምንም ነገር እንዳያጋሩ እነሱን ማምከር ለነሱ በአንተ እዚህ ጋር ተረርተሃል የተረዳውን ሂደህ ለእናት ለአባት ማድረስ ይሄ ለወላጆች ከሚዋላቸው በጎ ነገር መካከል ትልቁና ዋናው የሆነ ነገር ነው ዒባደላህ ስለዚህ እንደዚሁም ደግሞ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ምን ሰላለ ወቀዷ ረቡከ አላ ተዕቡዱ ኢላ ኢያህ ወቢልዋሊደይን ኢሕሳና አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ከሱ አምልኮ ጋር ቆራኝቶታል ስለዚህ የወላጆች ሐቅ በጣም ከባድ ነው ወቢልዋሊደይን ኢሕሳና በወላጆች መልካምን ዋሉ ሲል አላህ አልኢሕሳኑ ኢላ አልአርሐም እንደዚሁም ደግሞ ወደ ቅርብ ቤተሰቦች ዝምድናዎች ለነሱም ደግሞ መልካምን መዋል ዛሬ ላይ አብዛኛው አላህ ያዘነለት ሲቀር ምን ሆኗል ዝምድና በገንዘብ በስጦታ አው ደግሞ የሆነ ብቻ በመተዋወቅ አይነት ነገር ሆኗል እንጂ ደሃ ቤተሰቡን ደሃ ዘመዱን ደሃ ጎቱን ደሃ ክስቱን እንደዚህ የሚጠይቅ አላህ ያዘነለት ሲቀር ይሄን ያክል አይደለም ስለዚህ ወደ ቅርብ ቤተሰቦች መልካም መዋል አልኢሕሳን ኢለል ጅራን ወደ ጎረቤት መልካምን መዋል ጎረቤት ላይ በጣም በርካታ ነገራት ናቸው ከጎረቤት ሐታ ራሱ አንተ ሐታ የማይፈልገው ከሆነ አው በዛ ሰዓቱ ያ ሰዓት ያን ነገር እንዲያዳምጠው የማይጋብዘው ከሆነ የተለያዩ ድምጾችን ከፍ በማድረግ ሪከርድ ሊሆን ይችላል በጂፓስ በተለያየ ነገር ዲዓዋ ነው ብለ ይስማው ብለ በከፍተው በዛ ሰዓት ላይ ያዛ የሚያደርገው ከሆነ ይሄ ሁሉ ከዚህ ሁሉ ልንጠበቅና ሌሎች መልካም ነገራቶችን ልንፈጽም ግድላል ማለት ነው እንደ ተቀል ግን አልኢሕሳኑ ኢለናስ ካፋ ወደ ተቀል የሰው ልጆች በሙሉ መልካም ነገራቶችን መዋል ማለት ነው እንደዚሁም ደግሞ ለሰዎች ምን ማለት ወቁሉ للناس حسنا ለሰዎች መልካም ነገር ማለት ለዚህም ነው አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ምን ይላል وقل لعبادي ለባሮች በላል አላህ Subhanahu Wa Ta'ala يقول التي هي احسن ያችን እሷ መልካም የሆነችዋን ቃል ይናገሩ ይላል አላህ Subhanahu Wa Ta'ala لا اله الا الله ይናገሩ አው ደግሞ እነዛ ካዲያኖች እነዛ መፀኞች ያልሆነ መጥፎ ነገር ቢሏቸው እነሱ መልካም ይመልሱላቸው ሙፈሲሮች ምን ይላሉ ይሄ قبل الجهاد ከጃር በፊት ላይ የነበረ ነው ይላሉ አንዳንዶች ወይም ደግሞ لا اله الا الله ይበሉ يقول التي هي احسن ያችን መልካም የሆነችዋን መልካም ንግግር ይናገሩ አላህ ان الشيطان ينزغ بينهم ሸይጣን በመካከላቸው ያበላሻልና አላህ Subhanahu Wa Ta'ala በወንድሙን አንደኛው አካል የሆነ ነገር ሲለው ያኛው ደግሞ መልካም የማይመልስ ከሆነ በዛው ልክ የሌላ ነገር የሚል ከሆነ ሸይጣን መካከል ይገባና ያበላሻል በወንድማማች መካከል ማለት ነው ان الشيطان ينزغ بينهم على الله شيطان بمكاكل من يدرجال كفتة يفلقال يبلاشالنا الله من يلقتلو إن الشيطان كان للإنسان عدوا مبينا شيطان لسولج قلصة على طريق الله سبحانه وتعالى إن الشيطان كان للإنسان شيطان لسولج نوال الله عدوا مبينا قلصي وانا طلاترو أنت اندي توادد عند النت اندي متى بعقيدة اندي انديهون በቁርአን በሐዲስ ሰዎች እንዲተሳሰሩ አይፈልግም እንዲበታተሩ እንዲፈሩ ጠላት የበላይ እንዲሆንባቸው መመከት እንዳይችሉ እንደዚህ ነው የሚፈልገው ሸይጣን ለሰው ልጆች እንደተገል አዱው ወሙቢን አላህ Subhanahu Wa Ta'ala እውነተኛ የሆነው ተናጋሪ አላህ ነግሮናል ስለዚህ ለሸይጣን ክፍተት መፍጠር የለብንም በተቻለ መጠን መልካምን ነገር ማድረግ መልካምን መዋል ይተበቅብናል ዒባደላህ በዳእ من نفسي الإحسان من أسباب معية الله عز وجل لك عبد الله أنت يا الله باريا ሆይ ምንድነው ኢህሳን የሚባለው ነገር መልካም ከሆኑ ከሰበቦች መካከል ነው አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ካንተ ጋር እንዲሆን ከሚያደርጉ برهان ذلك قول الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم يزدم وما سرجوا الله سبحانه وتعالى نقر من የሚለው ان الله مع الذين اتقوا الله ከነዛ ከተንቁቆች ጋር ነው والذين هم محسنون እነዛ እነሱ አሳማሪዎች ከሆኑት ጋር ነው ይላል አላህ إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون الله كان ذاك تنققوش الله سبحانه وتعالى الله كم يفرط
አሳማሪም ከሆኑት ጋር ነው ሲል አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ይሄ ነው ማስረጃው ነው ስለዚህ فمن كان من اهل الاحسان ካሳማሪ ቤተሰቦች ካሳማሪ ባለቤቶች የሆነ فليبشر يدسታው ያካል አው ይበሰር بمعيه الله عز وجل له الله سبحانه وتعالى ከሱ ጋር እንዲሆነ እንዲበሰር ያካል فليبشر ومن كان من اهل الاحسان في عباده الله اللهم بمملك لاي كملكام يهون አካል فليبشر بمعيه الله له الله ከሱ ጋር አብሮነት የአላህ አብሮነት እንዳለ ከሱ ጋር አላህ እንዲሆን አላህ እንደሚረዳው ይበሰር የሚያካል وهكذا من كان من اهل الاحسان الى المخلوقين فليبشر الله عز وجل له الله ለሱ እንዲሆን ለፍጡራኖች መልካም የሚሆን ይሆን አካል ይሄም አካል ይበሰር አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ከሱ ጋር ነው ስለዚህ ዒባደላህ እነዚህ ሰበቦች ናቸው ሌላኛው አራተኛው ሰበብ وهكذا من أسباب معية الله سبحانه وتعالى أن تكون مجاهدا لنفسك راسن تاقيل التونو على طاعة ربك وعلى اجتناب معصية الله سبحانه وتعالى اللهم بمتازز لي الله سبحانه وتعالى كمامس نفسيان دمو متتاقلات مون راسه قارا مجاهد يا مدرك كراس غارا مجمرا كمن يجمرال مجاهده كراس غا يجمرال شيطان አለ النفس اماره بالسوء በመጥፎ የምታዝ ይሆን ነፍስ ይያለ እነዚህን አካላት እነዚህን ነገራቶች መታገል ከዛ ምን ማድረግ ማለት ነው ከነሱ ጋራ ሙጃሃዳ ማድረግ ለዚህም አላህ Subhanahu Wa Ta'ala በተከበረው ቃሉ ምን ይላል والذين جاهدوا فينا እነዛ በእኛ ዲን ላይ የታገሉ የሚታገሉ የሆኑ አካላቶች ለነህዲየነሁም ሱቡላና መንገዶቻችንን እንመራቸዋለን አላህ Subhanahu Wa Ta'ala وان الله لمع المحسنين الله Subhanahu Wa Ta'ala ካሳማሪዎች ጋር ነው ይላል والذين جاهدوا فينا እነዛ በእኛ ዲን ላይ የታገሉ አላህ جاهدوا فينا بين أجل لن يصلوا على الله سبحانه وتعالى سبال بمعنى لا دين يصلوا لتكون كلمة الله هي العليا وكلمة الذين كفروا هي السفلى يا الله قال لا إله إلا الله يبلا يندتون ينزايك هاريانوش دموان ققر يا كيد الشرك كله يبتاش اندهون يمتاقل يهون أكالي الله دين يبلا يندهون الله سبحانه وتعالى قطنيا من قدي مروان لمن الله سبحانه وتعالى كاسا ماريوش قارا سلهونا مالتنا سلازي فإن من أعظم الإحسان أن تجاهد نفسك على طاعة الله عز وجل نفسيا متاقلنو كملكام نقراتوي انفست كم متارقاتو كم متوطاتو ملكامة كله نفسيا متاقلنو عباد عبد الله النزم دمو وعلى اجتناب معصية الله سبحانه وتعالى فالمجاهد مجاهد تاقاي مالت من جاهد نفسه نفس يتاقلنو يتلاينو حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا كما قال عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه كم تتساسبوا الله كم تتساسباتوا بستفيد راساتون تساسبوا سلازين يمن لاينين يميل ودراسنا ودراس يمتر يانداداتنا راساتنا محاسبة سنارق كذابوا هلا يالبن النقر سناستنتن يزاني نفسيان بمتاقل لا مجاهد النارقال فالمجاهد من جاهد نفسه كما قال ذلك النبي عليه الصلاة والسلام المجاهد من جاهد نفسه رواه الترمذي وصححه الألباني رحمة الله تعالى عليه مجاهر مالت نفسه يتاقل ነው እንዳሉት ማለት ነው ስለዚህ ምንድነው ማለት ነው ራሳቸውን ከሚታገሉ ነፍስያቸውን ከሚታገሉ ባሮች ለነሆን ግድ ነው አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ከኛ ጋራ ሊሆን ዘንድ አላህ ሊያግዘን ሊረዳን ዘንድ ያ ኢባደላህ وهكذا ايضا عباد الله من باب اسباب معيه الله عز وجل لعبده الله Subhanahu Wa Ta'ala ለባሪያው ከሱ ጋር እንዲሆን አላህ እንዲረዳው ከሚያደርጉ ሰበቦች መካከል አየኩን عنده ኢማኑ قوي ጠንካራ ኢማን ሊኖረው ነው አንድ ባሪያ ጠንካራ ኢማን بالله عز وجل وبرسول الله بالله سبحانه وتعالى ጠንካራ ኢማን ሊኖረው እንደዚሁም ደግሞ በመልእክተኞች بالله سبحانه وتعالى መልእክተኞች ጠንካራ ያለ ኢማን ሊኖረው ይሄ ነው ለዚህም الله سبحانه وتعالى يقول فلا تهنوا وتدعوا إلى الله فلا تهنوا أتدكموا على الله وتدعوا وديركم ما تطاروا النزان كهاريانوችን إلى الله ታጋደሏቸው ካና በእናንተ ላይ የበላይነትን አግያ እናንተ የበላይ ሆኑባቸው የበታች ይሁኑ እነሱ ይዋረዱ ስለዚህ እርቅ አትበሏቸው አትታረቋቸው አለ አላህ فلا تدعوا وتدعوا على الله أتركوا أتطاروا وديرك على الله إلى السلم وتدعوا إلى السلم وديرك ما تطاروا على الله
وأنتم الأعلون أن أنت بلاي هنا تسال الله سبحانه وتعالى والله معكم اللهم كان أنت قاون وسال ولن يتركم أعمالكم سراوتاتنا الله سبحانه وتعالى فاسموا يبلاش باتهم إلى الله سلازي أن أنت تنكرهون تنكر ستل زم بلو بمعنى يوم هيد ولا مشش عند الزاريل ملكتني عليه الصلاة والسلام القوي المؤمن خير الله وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف أنكر آمن وكما قال النبي عليه الصلاة والسلام بإيمان أنكر يهون آمن كالله زندا من دينه ما تربط أم تودينه كذلك كما كونه عند الوتمانه ونجرجن وفي كل خير أقول زند ملك مال نجرجن أنكرهنا دك ما ودمو كل بايون منكوا كلهم زند آمن يكونوا خير الله كلهم زندا سلازي أنكر مهون مات فالله سبحانه مع أهل الإيمان ليس مع أهل الكفر الله كإيمان بالبيتو يقارو انجي ككيريت بالبيتو يقارا دي لما الله عالو الكفر ما معهم إلا الشيطان النزي كيريت بالبيتو يكرنسو قام ما نم يلم شيطان انجي من البات مسلموች ደከም እንዳሉ ሲያው ከዛ እነሱን ለማጥቃት የተለያየ ነገር ለማድረግ ይሞክራሉ ነገር ግን የሚጠረክሩ ከሆነ ምንድናቸው ማለት ነው እነሱ ሸይጣን ነው ከነሱ ጋር ያለው وما كيد الشيطان وما كيد الشيطان الا ضعيفا او كما قال الله إن كيد الشيطان كان ضعيفا يا شيطان تنقل دكاما ነው እንደሚለው አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ማለት ነው ስለዚህ ከእነሱ ጋር ከሸይጣን ያለው ተባላል ሸይጣን ደግሞ ተንቆሉ ደካማ ነው ያሰራሉ በጣም ብዙ ነገር ይሰራሉ ነገር ግን በአላህ Subhanahu Wa Ta'ala ፈቃድ ያ እነሱ የሚፈልጉን ነገር አይሳካላቸው መቼ እኛ የምንጠነክር ከሆነ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala በትክክል የምንገዛ ከሆነ ስለዚህ أما أهل الإيمان فمعهم الرحمن سبحانه كالناس ጋር አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ያ ጥራት የተገባው የሆነ ጌታ አላህ ነው ያለው ومن كان الله معه الله ከሱ ጋር የሆነለት አካል ደግሞ فإنه من ያደርጋል فإنه لا يغلب አይሸነፍም በፍጹም ولا يخذل አይዋረድም የበታችም አይሆንም ስለዚህ ሸይጣን ከነሱ ጋር ሸይጣን ነው ያለው ከአህለ ኢማኖች ጋር ደግሞ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ነው ያለውና ስለዚህ ምንድነው ማለት ነው ያሸንፋሉ ኢማን ባለቤቶች አላህ ከነሱ ጋር ይሆናል አላህ ይረዳቸዋል እነዛ አካላቱ የተحسبهم جميعا وقلوبهم شتى ብሏል አላህ لأنه عباد الله وهكذا أيضا من أسباب معية الله عز وجل لك أيها المسلم أن تكون محافظا على عبادة الله بالله سبحانه وتعالى أمرك ولا يندتك اللي تباك للتهنو تأكل لي الله نامرك ويمتبك ستهن بصلاة لي اندزم دمو بزكاة لي بحج لي بمن يوم بشريعة دقاقوش لي تنكار ستهن النزل من نتبك هنا عباد الله من هنا الله سبحانه وتعالى كان يقي هنا لازمنا الله سبحانه وتعالى بتكبروا قالوا من إلال ولقد أخذ الله ميثاق بني إسرائيل أبرقت الله سبحانه وتعالى يسرائيل لجوتشن يتبك قال كريان يا زيل الله وبعثنا منهم 12 نقيبا كان نسوا 12 مريوتشن أسنسان على الله 12 مريوتش መሪ ሆኖ 12 በስራቸው ህዝብ ያላቸው አላህ Subhanahu Wa Ta'ala እነዛን አስነሳና ቃል ኪዳን ያዘባቸው ከዛ ለነዛ መሪዎች ምን አላቸው በስራቸው ያለውን ይዛችሁ አላና አላህ ምን አለም ከዛ አላህ እንዲህ አላቸው وقال الله አለ إني معكم እኔ ከናንተ ጋር ነኝ አለ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala መቼ ሸርጡ ይሄ ነው لئن أقمتم الصلاة صلاةን ደንቧን ተጠብቃችሁ ብታቆሙ ከሆነ وآتيتم الزكاة زكاة የምታወጡ ከሆነ وآمنتم برسلي በመልእክተኞች የምታምኑ ከሆነ وعزرتموهم የምትረዷቸውም ከሆነ መልእክተኞችን وأقرضتم الله قرضا حسنا الله سبحانه وتعالى መልካም የሆነ ብድር የምታበድሩ ከሆነ ሶደቃን ኢንቨስት የምታረጉ ከሆነ አለና الله سبحانه وتعالى لأكفرن عنكم سيئاتكم ከናንተ መጥፎ ስራዎቻችሁን አብሳለሁኝ አለ አላህ ولا أدخلنكم جنات تجري አትክልቶችን ማስገባችኋለሁኝ አለ الله سبحانه وتعالى من تحتها الأنهار ከስሮቿ ጅረቶች ያሉባት የሆነችን አለ አላህ فمن كفر بعد ذلك ከዚህ በኋላ ዘወር ያለ የካድ የሆነ አካል فقد ضل سواء السبيل برغت ቀጥተኛውን ትክክለኛውን መንገድ ተሳሳተ ይላል አላህ ሲል አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ይሄንን ይዟል ስለዚህ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala አምልኮ ላይ አላህ ኢባዳ ላይ ጠንካራ መሆን ይሄኛው ምንድነው ማለት ነው የአላህ Subhanahu Wa Ta'ala ማዕያ አላህ ከኛ ጋር እንዲሆን አላህ እንዲረዳን ከሚያደርጉ መካከል ነው ማለት ነው ስለዚህ ከዚህ ሻሂዱ ምንድነው
ከዚህ ጋር ምን ወስደው ምንድነው አላህ Subhanahu Wa Ta'ala እኛን ሊረዳን ዘንዳ የአላህ Subhanahu Wa Ta'ala አምልኮዎችን መጠባበቅ ማለት ነው የሶላትን አርካኗን ዋጅቧን እነዚህን ሁሉ ጥንቅቅ አድርጎ በመያዝ እንደዚሁም ደግሞ ዘካን ማውጣት ሶደቃንም በማዕና ደግሞ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ተርፍ የሆነን ሶደቃንም ደግሞ በመስወደቅ ለፉቃራዎች ለድሆች እንደዚሁም ደግሞ ለተቸገረ ለማንኛውም አካል በማውጣት ማለት ነው ይሄንን በማድረግ ስለዚህ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala አብሮነት ከኛ ጋራ እንዲሆን የሚያደርጉ ነገራቶች እነዚህ ናቸው ነው አዩሃናስ ዒባደላህ ማን ካነ መዓ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ከአላህ Subhanahu Wa Ta'ala ጋራ የሆነ ሙሐፊዙን አላ ዲንላህ የአላህ እንዲን የሚጠብቅ የሆነ ሙሐፊዙን አላ ማ አመረሁ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ባዘዘው ላይ የሚጠብቅ የሆነ ሙጅተኒበን አማ ነሃሁ አላህ ከከለከለው የሚከለከል የሆነ አካል فليبشر بمعية الله عز وجل الله بالله سبحانه وتعالى አብሮነት ያካል ምን ይባል ይበሰር ይገባዋል ያካል አላህ ከሱ ጋር ነው አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ምንም ጠላቶች ቢያሰሩ እሱን ወደ ኋላ ሊገቱት ቢሞክሩም እንኳን አላህ Subhanahu Wa Ta'ala እሱን የሚረዳው መሆኑን አላህ የማያዋርደው መሆኑን ሊያውቅ ይገባዋል ሊበሰር ይገባዋል ያካል አሉ ወሊዩثق እርግጠኛ የሚሆን بمعية الله عز وجل አላህ ለሱ እንዲሆን የአላህ አብሮነት ከሱ ጋር እንዲሆንም ደግሞ እንደዚሁ ምን ሊሆን ይገባዋል እርግጠኛ ሊሆን ይገባል ولا يخاف አይፍራም አሉ ደግሞ አበደን من كان معه الله سبحانه وتعالى ሁሌ ዘላለም አላህ ከሱ ጋር የሆነ አካል ደግሞ አይፍራ አው ደግሞ አይፈራም አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ከሱ ጋር የሆነለት አካል ማለት ነው ለዚህም ነው فإن الله سبحانه وتعالى قد ምን አድርጓል አላህ ሙሳ አለይሂ ሰላም እና ሃሩንን ምን ብሏቸዋል ወደ ፊርዓውን ሄዱ አላቸው ከዛ እነሱ ደግሞ እኛ እንፈራለን ሲሉ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ምንድነው ያላቸው አይ اذهب انت واخوك بآياتي ولا تنيا في ذكري ايا الله سبحانه وتعالى اذهب الى فرعون انه طغى فقولا له قولا لينا لعله يتذكر او يخشى قال ربنا إنا نخاف أن يفرط علينا أو أن يطغى قال لا تخافا إنني معكما أسمع وأرى الله سبحانه وتعالى أني كان أنت قارني أسمع لهن يالهن يسيل الله سبحانه وتعالى ماتنو سلازي قال لا تخافا لماذا تخافا يا رسول الله አትፍሩ ለምንድነው የምትፈሩት ኢነኒ معكم اسمع وارى እኔ ከናንተ ጋር ነኝ ሰማለሁኝ አያለሁ ስለዚህ ኢነኒ معكم بتأييد እኔ እናንተም በማጠንከር ወነስሪ በመርዳት ወሂፍዚ በመጠበቅ ወከላአቲ በመጠበቅ እናንተን ወሪዓየት እናንተን በመንከባከብ በዚህ ሁሉ እኔ ከናንተ ጋር ነኝ አስመዑ ወአራ ኢነኒ معكم አስመዑ ወአራ فلماذا تخاف ለምንድነው ታዲያ የምትፈራው ያ መን ኩንተ مع الله ከአላህ ጋር ሆንክ አካል ለምን ትፈራለህ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ካንተ ጋር ነው ነገር ግን ከአላህ ካንተ ጋር የሚሆኑ ሰበቦችን ልታስገኝ ግድ ይለናል ማለት ነው جعلني الله وإياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون حسنه والله أعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته